ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰ ਜੀਨੀ ਕੈ ਧਾਮ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਏ ਨਾਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੈ ਭਜ ਰੇ ਤਾਨੀਤ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਮਰ ਸਦਾ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 12 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
खुश होने घर ही पार्टी करते हैं। पर सच्चाई यह है कि उदी उम्र का 1 साल घट गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। माता सोचती है बच्चा वड्डा हो रहा है, खुश होती है, घर बुलाती है सब। असलियत जो है वो कुछ और है जी। वो तो उम्र घट रही है, उम्र वही लेखे विच है जड़ी साईं दी याद विच गुजरे। वही उम्र सफल है जी, वही साह सफल है जड़े साडी गुरु नानक दी याद विच गुजरन। नानक जी आखदे ने मन सुन उम्र सदा घटदी जा रही है, परमात्मा दा सिमरन करिया कर। पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। हे चतुर मनुख, हे सियाणे मनुख, तू जानदा है कि तेरा शरीर परमात्मा ने 5 तत्तां तो बनाया है। 5 तत्त तो बने सी, हवा, पानी, अग। ये जिहड़े 5 तत्त मन्ने गए उन्हां तो साडा शरीर बनिया है। जैते उपजियो नानका, लीन ताए मैमान। हे नानक, ये भी यकीन जान कि जिन्हां तत्तां तो ये शरीर बनिया है, मुड़ उन्हां ही च लीन हो जाएगा। शमशान भूमि जाते हैं ना, ते जदों अग्नि दे विच सानू भस्म किया जाता है मरण तो बाद, और फिर जिहड़ी राख हुंदी है वो 5 तत्त बन जाती है। वो पानी दे विच राख पाई जाती है, वो 5 तत्त विच दोबारा असीं चले जांदे जिस तरह बने हाँ, उन्हां विच ही लीन हो जाएगा। फिर इस शरीर के झूठे मोह विच फस के परमात्मा का सिमरन क्यों भुल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी प्यार न समझा रहे सन, बड़े ही प्यार करते हैं, बड़ी बाणी नाल सानू सुधार कर रहे हैं, गहराई वाली गल कर रहे हैं कि जब तू एक दिन मिल ही जाना मिट्टी विच ते क्यों भुल रहा है, क्यों परमात्मा नू याद नहीं करता। घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार। संत जना ने उच्ची कूक के दस दिता है। जिहड़े संत लोग होंदे हैं ना, वो उच्ची उच्ची आवाज़ां मारदे हैं, कूकदे हैं कि परमात्मा हरेक शरीर विच वस रहा है। जिन्ने भी शरीर बैठे हाँ, कोई भी परमात्मा तो बिना है ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सब विच परमात्मा का निवास है। जरे जरे अंदर शरीर विच परमात्मा का निवास है। कहो नानक तै भज मना, हो निद उतरे पार। नानक जी आखते हैं, हे मन तू परमात्मा का भजन करया कर। भजन की बरकत नाल संसार समुंदर तो तू पार लंघ जाएगा। तेरे विच कोई मुश्किल नहीं आएगी, फिर सुख आ जाएगा। सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। जिस मनुख दे हृदय नूं सुख दुख नहीं पो सकता, जिन्हों ना दुख का एहसास है ते ना सुख लगता है, लोभ मोह कार उन्होंने पो नहीं सकता। भाव जड़ा मनुख सुख दुख वेले आत्मक जीवन वालों नहीं डोलता, उन्होंने सुख और दुख इको जा लगता है। जिस उत्ते लोभ मोह अहंकार अपना जोर नहीं पा सकता, क्योंकि उहदे उपर सुख दुख व्यतीत ही नहीं होता। गुरु तेग बहादुर जी नूं लोभ मोह अहंकार थोड़ा ना पाउंदा सी, क्योंकि उन्होंने सुख दुख इको ही समझ के गल करते सी। उन्होंने तो हर भाना चंगा लगता सी। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, हे ਮਨ ਸੁਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਏ ਜੈ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਰੱਖ ਦੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜੋ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੈ ਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, हे ਮਨ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿ ਉਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਗਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੜ ਲੈ, ਬੈਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੈ ਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, हे ਮਨ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਮਾਇਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੀ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਦਰ ਢੀਠ ਮੰਗਤੇ ਅਕਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ। ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ
किसी दे कोल जाना ही नहीं, ना दर नूं छड्डना है। परचे परीक्षा इम्तिहान पैणगे, रब इम्तिहान ना पाए किसी का, इम्तिहान च असीं फेल हाँ, पर जदे पै गया तो उन्होंने समझ लो अज गुरु जी मेरा इम्तिहान पा रहे। आखो सतनाम श्री कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताए ता जान। नानक जी कहते हैं हे मन सुन, तू ये गल पक्की समझ लै, उस माया तो मोह तो खलासी उस बंदे नूं मिल चुकी है जड़ा मोह तो ऊपर उठ गया। पै काऊ को देत न पै मानत आन। जड़ा मनुख किसी नूं कोई डरावे नहीं दिंदा, यानी किसी नूं डरांदा नहीं है जबरदस्ती, अते किसी दे डरावे नूं मनदा भी नहीं। कोई उन्होंने डरावे तो डरदा भी नहीं, डरावियां तो घबरांदा नहीं है। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताए बखान। नानक जी कहते हैं हे मन सुन, उसनू आत्मक जीवन की सूझ वाला समझ ला। उन्नू ही समझ आई है और किसी नू नहीं आई। जड़ा किसी नू ना डरांदा है ना डरदा है, उन्नू आत्मक सूझ है। आओ गुरु कृपा नाल 16 श्लोक अज बाबा जी ने सेवा लई है, घर जाके इन्हां श्लोकां ते विचार करिया करो और उस कथा दे उपर सारे मैं भी सारे अमल करने की कोशिश करो। आओ हुण सारे सिमरन करके समाप्ति। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन गुरु कलगियां वाले जी, धन गुरु बाजां वाले जी। आवाज नहीं आ रही। कर धन गुरु कलगियां वाले जी, धन गुरु बाजां वाले जी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।